So we see for the past few weeks we have talked about the anointed one, the anointing of God to God's servants. And as I mentioned, when God anoints someone, God calls this person, but God also enables and empowers this person to do God's work. And God is with them. In everything they do, God is with them. But we see in this case, the King Saul, as we all know, he has been rejected. He has been rejected by God. Why does that happen? It's clear in today's passage that he rejects God, and therefore God rejects the Saul. When you reject God, God will reject you. When you abandon God's way, God will abandon you in your life. This is as plain as that. So we take this lesson from Saul, that once you leave God, once you do the things that is against God's will, once you do not hear what the voice of God is to us, then we can see the fate of those people in this perfect example that we see with King Saul. As a matter of fact, I think this was the only difference between Saul and King David, because David also had sinned against God, and not just once, a couple of times that we see a very serious sins against God, yet we see God was with David all the way along. But today we see in this example that Saul does not have this favor from God. Why does that happen? And I think this is a very important question for all of us today. What happens to us when we are anointed? What happens to us when we reject God after that? And today's passage is a perfect the progress here. We see the process here. In verse 17, Samuel proclaims that when you are called, God, when you were anointed, when God has called you, you are humble. As we see here, he says, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Once you are small in your eyes, once you are humble, once you knew that you could not do anything without God's help, didn't God anoint you as a king over Israel? But we see here that after that, what happened? There was some change in Saul's heart. And here in verse 18 it says here, and he sent you on a mission saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you have wiped them out. God has appointed you as a king, and so I give you a mission to you. And the mission is to go against those sinners that commit sins and violate not only God, but brings a lot of victims before God. Go there and wipe them out. Kill them and destroy all the things that they have. But here we see that Saul says, yes, I have indeed obeyed God. I have brought the king of Amalekites, Agag, and I'm here. I'm here, and but I only have set the best thing aside to sacrifice to you, the ox, the animals that we can devote to God. And this is the best things, this best sacrifice that I have reserved for you.
for God, your God. And it's interesting that here he mentions not his own God, but Samuel's God. But Samuel reminds him that in verse 22, that to obey is better than to give sacrifice. No matter what you have done, no matter what you have set aside to give to God. But you know that previously, as Samuel said, that in his heart, he was after those material things. And he says, those things are important, but more than that, to obey God is more important. And God will reject you. Now, Saul comes with a completely different stance here. He understands that he had committed sin against God because he did not obey fully to God's commandment. And he comes in verse 24, he says, yes, I have not listened to God because I have disobeyed, mainly because I was afraid of people. I was afraid what they might have thinking. They may be thinking about me by not saving all this plunder, by not saving all this cattle. What would people think about me? I was afraid. So I listened to them. And this is, we can see in verse 24 here. Let us read just to make sure. I have sinned. I have violated the Lord's commandment and your instructions. I was afraid of the man, so I gave in to them. So I gave it to them. So I listened to them. So I obeyed them rather than God. And this is a common thing that we see in our lives. And I constantly say, once you're afraid of people, you're not afraid of God. Once you're not afraid of God, once you are afraid of God, then you are not afraid of people. And no matter what they do, God will be with you. So he has changed his priority. His reliance to God has ceased. So he started to realize, he started to see by power, by technique, by things that he knew, by skill, he started to learn how to rule people, but not according to what God has in his mind, but according to what he has in his own mind. So God ceased to be God for him. And that is the reason why he calls your God to Samuel, because it is not his God anymore. It's not Saul's God anymore. It is God that we have. People that thought this God was somewhere outside of their heart. He started to listen to people and be afraid of people and be interested in the image that he has in his people. And then he says, help me. Help me come to worship your God. And you know what? Samuel says, no, God has rejected you. And it's very, very interesting. When you go to the end, Samuel still pleased to him. He still pleased to Samuel. Help me to go with you to worship your God. And it says, you can find that in verse 34. And he says, because the elders of my people before Israel help me, just for the sake of image. Let no one know that God has rejected me as a king. So in his mind, God was not important anymore. Just his image among the people. So we see here.
a case of God rejecting King Saul. A perfect example. It is because Saul has rejected God. 지난 몇 주 동안 우리가 하나님의 기름 부음에 대해서 말씀을 전했는데, 이제 제가 지난번에도 말씀드렸습니다. 이제 다윗의 사울의 기름 부음에 대해서 교훈을 받고요. 그다음에 이제 다윗의 기름 부음을 받는 그 내용을 통해서 우리가 하나님의 기름 부으신 자에겐 어떻게 하나님이 하시는지 그 내용들을 우리가 볼 수 있도록 말씀을 이제 기획하고 또 여러분들과 함께 나눴습니다. 근데 여러분, 우리가 아시다시피 사울은 실패한 왕뿐만 아니라 하나님께서 그를 버리셨어요. 오늘 본문에도 그를 버리셨다고 나오죠. 근데 지난번에 말씀드렸습니다. 하나님의 기름 부은 자에게는 하나님께서 그를 부르시고, 하나님께서 하시는 일이죠. 그를 부르시고 그에게 은혜를 주시고 또 복도 주시고 또 그에게 하나님께서 할 수 있도록 인도도 해 주시고 또 어떠한 상황 속에서도 그를 지켜주시는 하나님을 우리가 볼 수 있습니다. 사울이 그랬었죠. 막 그 위기가 많았죠. 위기 중에 하나는 블레셋 사람들이랑 계속 전쟁을 하는데 이 골리앗이라는 엄청난 장군이 이제 위협을 하고 힘들게 하잖아요. 그 가운데서 하나님은 지켜주셔요. 물론 그 내용이 오늘 본문에 나온 내용에서 다음의 내용이지만, 근데 하나님께서 사울을 버리셨어요. 왜 버리셨을까? 하나님 불러주신다면 끝까지 지켜주셔야 되는데, 그 답은 아주 간단해요. 하나님이 사울을 버리셨다는 이유는 사울이 하나님을 버렸다는 거죠. 그게 사무엘이 설명하는 내용들이죠. 그러니까 하나님의 기름 부으심이 있지만 그 가운데 이것을 끝까지 지켜나는 것이 중요한 것이지, 기름 부음을 한번 받았다 해서 나는 모든 것을 할 수 있다, 이제 내 자신이 앞서가면 그때는 이제 죄를 짓게 되고, 죄를 짓게 되면 이제 하나님부터 버림을 받을 수밖에 없는 그런 상황이 된 것을 오늘 본문을 통해서 볼 수 있습니다. 그래서 제가 오늘 말씀과 이제 다음 주 말씀은 이 사울의 버림받았던 그 사울의 죄에 대해서 좀 말씀을 나누고자 합니다. 그래서 오늘 본문에는 이제 확실히 나오죠. 사울이 왜 버림을 받았는지, 하나님이 왜 사울을 계속 왕으로 오래 했어요. 40년 넘게 왕 노릇했습니다. 그런데 하나님께서 버리셨다는 거예요. 그러니까 이게 그가 왕 노릇은 오래 했는데 하나님께서 버렸다는 것은 그를 진정한 왕으로, 하나님이 인정하는 선한 왕으로 인정을 안 했다는 그런 뜻이죠. 우리가 이 세상을 떠날 때 진짜 중요한 게 뭘까요? 하나님부터 인정받는 거 아니겠어요? 저는 그런 생각해 봅니다. 이 다음에 우리가 주님 앞에 나오면 우리가 잘하는 건 아니잖아요. 어느 때는 못할 때도 있잖아요. 실수도 많이 하고, 그리고 때로는 죄도 짓고 하나님의 말씀에 벗어날 때도 있고, 그래도 끝에 가서 내 아들아 잘했다, 이 말 한마디 듣고 싶죠. 여러분들 그렇지 않습니까? 하나님 앞에 나왔을 때 내 아들아 내 딸아 참 잘했도다, 그 말 듣고 싶은 거죠. 사울이 하나님의 버림을 받았다는 것은 반드시 그 이유가 있는데, 그 이유 중에서 몇 가지를 우리가 보는데, 오늘 본문 가운데서 우리가 크게 잡으면 한 가지죠. 근데 이게 나눠서 다음 주랑 오늘 내용을 한번 보겠습니다. 어떻게 하면 하나님을 버림을 받고 하나님을 버리는 자가 될까? 이 내용을 한번 보겠죠. 17절에 보겠습니다. 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까? 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을
삼으시고 왕이 스스로 작게 여겼을 때, 그렇죠, 사울이 겸손한 상황에서 나는 할 수 없습니다 할 때 하나님이 그를 불러주시고 그에게 기름을 부으셔서 그를 왕으로 삼으셨다는 거죠. 그게 원래 그 태도가 하나님께서 기뻐하시는 태도죠. 여러분, 하나님은 겸손한 자를 높이신다 그랬고 교만한 자를 낮추시는 분이 하나님이십니다. 겸손할 때 하나님께서는 높여주셔서 하나님의 도구로 사용하신다는 거죠. 그래서 오늘 말씀 가운데서 이 하나님의 부르심의 그 과정 안에서 이 사울이 겸손하고 하나님 없이는 내가 할 수 있는 게 없다는 것을 깨달아 하나님이 하셔야 된다는 그 믿음을 가졌을 때 하나님께서 그에게 성령도 주셔서 역사 이루어주시고 예언도 하게 되죠. 그리고 또 하나님의 일로, 하나님의 부르심으로, 하나님의 능력으로 그를 인도하시는데 이 사울이 그 초심을 잃어버린 겁니다. 그 다음에 18절 보겠습니다. 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아멜렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘. 하나님께서 구체적으로 말씀하셨는데 어느 때는 우리가 이게 구약 성경에 나오는 내용이 너무나도 강해서 우리가 도저히 이해 못할 그런 상황이 있어요. 근데 이 원리를 우리가 깨달아야 돼요. 보세요. 죄인 아멜렉이라고 했어요. 이 죄가 죄를 또 잉태합니다. 한 사람의 죄로 인해서 다른 사람이 죄를 짓게 되고 한 사람의 죄로 인해서 그가 더 죄를 더 짓게 되고 거짓말 한번 하면요 그 거짓말이 또 다른 거짓말로 연결되고 또 다른 거짓말로 이 죄는 전염병 같아요. 옮겨요. 그리고 또 이 죄는 끊지 않으면 계속 가요. 그래서 이 아멜렉 사람들을 다 진멸하라 그랬어요. 다 없애버리라 했어요. 근데 19절 보겠습니다. 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까. 어떻게 해서 왕은 하나님의 음성에, 하나님의 명령에 청종하지 아니했다는 것, 듣지 아니했다는 것. 뭐를 시키면 이제 자녀들이 일을 할 때가 있어요. 심부름을 할 때가 있어요. 근데 끝까지 해야지 그게 다 완료되는 건데 대충 하고 끝나면 왜 안 했냐고 우리가 또 얘기를 하잖아요. 왜 하나님의 말을 듣지 않았냐는 거죠. 그리고 더 나가서 그 마음에 어떤 게 있냐면 이 탈취하는데 그 아멜렉 그 사람들의 그 재산을 뺐는데 거기에 신경을 다 썼다는 거죠. 그래서 그것이 하나님의 보시기에 악하게 여겨졌다는 거죠. 하나님이 주신 명령을 따르는 것이 아니라 자기 자신이 좋은 것을 생각해서 그것으로 인해서 그것을 바라볼 때 죄를 짓기 시작했다는 거죠. 하나님의 음성을 무시하기 시작한 거고 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 명령을 그대로 따르지 않게 됐다는 겁니다. 사울이 그래서 근데 이 내용을 들었을 때 사울이 반대를 해요. 아닙니다. 나 하나님 말씀 잘 들었어요. 그러는 거예요. 왜? 이 양들을 이 좋은 것을 하나님 앞에 드리려고 그랬다는 거예요. 이제 핑계죠. 하나님의 버림받는 사람들의 또 이 내용들 중에서 우리가 꼭 알아야 되는 것은 그 마음에 하나님이 다시 들어오지 않고서는 하나님이 버리시는 거예요. 그 사람들 중에 그런 사람들 중에서 마음에 하나님이 안 계시니까 회개하지 못하는 거예요. 하나님을 생각하면 회개하게 되는데 아직도 사울은 멀었습니다. 그가 핑계를 해요. 아니에요. 탈취하는데 거기에 정신 다 팔렸다고 사무엘이 얘기해 주는데도 불구하고 아니라는 거예요. 하나님 앞에 드리려고. 우리는 다 명분이 있죠. 우리가 이 세상에 살아가는 동안에 우리가 하나님을 위해서 한다는 이름으로
얼마나 죄를 많이 짓습니까? 여러분 크루세이더라고 들어보셨죠? 예전에 머슬람과 기독교가 싸울 때 하나님의 이름으로 머슬람들을 그렇게 학살하고 죽이고 그랬어요. 복음을 위해서 했다는 거죠. 하나님을 위해서 했다는 거죠. 근데 하나님을 위해서 하는 것이 사람을 죽이는 거냐는 거죠. 여러분 오늘 말씀 안에서 우리가 깨달을 수 있는 것은 진짜 하나님을 위해서 한다는 그 이름으로 우리가 우리의 마음에 다른 마음이 있다는 거죠. 하나님이 아니라 내가 나의 욕심을 위해서 나를 위해서 채워지는 것을 인정해야 되는데 그게 아니라 하나님을 위해서 했다는 거죠. 그것이 명분이 될 수 있다고 생각하는 겁니다. 근데 너무 유명한 말을 이제 사무엘이 남깁니다. 왕은 알지 못한 게 하나 있다는 거죠. 제사를 위해서 이렇게 양들을 남겨놨다. 제사를 위해서 이렇게 가축을 남겨놨다. 그런 핑계 대는 거예요. 그 제사를 하나님 앞에 드리는 것보다 하나님의 말씀에 순종하는 것이 더 낫다는 것을 사무엘이 얘기를 하고 있습니다. 24절입니다. 22절입니다. 우리 다 같이 한번 한 목소리 읽겠습니다. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 청종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니. 순종이 제사보다 낫다. 여러분 우리가 하나님 앞에 나와서 예배를 잘 드린다 해도 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살지 아니하면 하나님께서 그 예배를 기뻐하시겠냐는 거예요. 많은 사람들은 이 순서를 혼돈해요. 이것만 하면 된다고 생각합니다. 이것만 잘하면 된다고 생각합니다. 근데 진짜 중요한 것은 하나님의 마음이며 하나님의 중심입니다. 순종이 제사보다 낫다. 제사를 하나님께서 싫어하는 게 아니에요. 하나님 앞에 정성 담아서 드리는 제사 하나님께서 기뻐하시죠. 솔로몬이 1000번의 제사를 하나님 앞에 드렸더니 하나님께서 솔로몬에게 큰 복을 주시지 않습니까? 하나님께서도 기뻐하셔요. 하나님을 향해서 정성 담은 그 삶을 드린다 하면 하나님께서 어찌 그것을 안 기뻐하시냐는 건데요. 근데 마음으로는 하나님을 예배하지 않는 자, 그 예배를 받으시겠냐는 거죠. 순종이 제사보다 낫다는 말씀을 오늘 다시 한번 저와 여러분들이 생각하기를 간절히 바랍니다. 이제 그리고 23절에 보면 이제 사무엘이 하나님은 당신을 버렸다고 얘기를 합니다. 그 다음부터 이제 사울의 본색이 드러나기 시작해요. 24절에 보면 이제 나옵니다. 24절 보겠습니다. 사울이 사무엘에게 이르시되 내가 범죄한나이다. 이제 인정을 해요. 죄를 졌다는 건. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다. 내가 하나님의 말씀을 듣지 않았고 순종하지 않은 것은 사람들을 두려워해서 그들을 듣기 시작했다. 그들을 청종하기 시작했다는 거죠. 제가 늘 얘기하는 게 사람을 두려워하면 하나님을 두려워하지 않습니다. 하나님을 두려워하면 사람을 두려워하지 않습니다. 참 희한하죠. 사람을 두려워하면 하나님을 두려워하지 않아요. 하나님을 두려워하면 사람을 두려워하지 않습니다. 여러분 여기 이 말씀에 우리는 이 내용을 그대로 볼 수 있습니다. 사람을 두려워하기 시작해서 그들의 말을 들었다는 거예요. 이제 사울의 마음은 뭐 하나님이 더 잘 아시겠죠. 근데 여기에서 또 일종의 사울의 갖고 있는 심리가 보인다는 거예요. 그 심리가 뭐냐면 사람들의 이미지가 중요했다는 거죠. 얼마나 중요했냐면
하나님이 당신을 버렸습니다. 또 이제 사무엘이 얘기를 해요. 근데 참 재밌는 게 오늘 본문에 나오는 그 26절까지 했는데 쭉 읽어보시다 보면요, 계속 나옵니다. 근데 나중에 가서는 하나님이 버리셨다는데 사울이 30절 보세요. 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들과 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서. 참 말이 재밌죠. 내가 범죄했었더라도 사람들 앞에서, 장로들 앞에서 나를 높여달라는 거예요. 그래서 내가 당신과 함께 가서 예배할 수 있게 해달라는 거죠. 사무엘이 그거를 허락했습니다. 여기에서 그 사울의 마음이 보였던 거죠. 사람의 이미지를 생각하면 하나님을 생각하지 않습니다. 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 그것이 그 사울의 마음의 중심이 된다는 거예요. 그리고 하나님이 없어요. 여기는 나의 하나님이 아니라 당신의 하나님, 사무엘의 하나님에게 제사 드리는데 같이 갈 수 있게 해달라는 거예요. 여러분, 여기에서 우리는 다시 한번 하나님을 버리는 사람의 마음을 우리가 오늘 본문을 통해서 볼 수 있습니다. 하나님을 버리게 되면 사람을 따르게 되고요, 하나님을 버리게 되면 눈에 보이는 것을 따르게 되는, 탈취할 때도 이 모든 물건들이, 이 육신의 것들이 더 앞서 간다는 거예요. 그런 자를 하나님께서 어찌 계속 왕으로 인정하게 할 수 있겠냐는 겁니다. 하나님께서는 이제 사울을 버리셨습니다. 그리고 새로운 왕을, 다윗을 선택하셨어요. 다윗이 죄 없냐는 거예요. 다윗도 죄 많아요. 다윗도 실수를 많이 합니다. 다윗도 엄청난 죄를 져요. 근데 다윗과 사울의 차이는, 다윗은 하나님의 버림받는 것을 두려워했습니다. 하나님의 버림받는 것을 가장 두려워했어요. 오늘 사울은 하나님의 버림받는 것보단 사람들에게 버림받는 것이 더 두려웠다는 거죠. 오늘 본문을 아는 데서 우리가 진짜 깨달아야 될 것이 무엇일지, 하나님을 위해서 살아가는 것이 무엇일지, 오늘 다시 한번 우리가 참 이 사울을 통해서 많은 것을 배울 수 있어요. 하나님의 말씀에 천종하는 것이 도대체 무엇일지, 하나님의 말씀에 순종하는 것이 무엇일지. 때로는 내 생각과 다를 수 있어요. 내 생각은 이게 더 좋다고 여겨질 수도 있습니다. 근데 그것이 아니라 하나님의 말씀, 하나님의 방법대로 그대로 따라가는 저와 여러분 되시기 간절히 바랍니다. 오늘 말씀을 생각하면서 여러분, 우리가 잠시 기도하기를 간절히 바랍니다. 하나님, 감사합니다. 오늘도 주의 백성과 함께해 주셔서 감사하고, 오늘도 주의 백성을 기억하여 주셔서 오늘 주님의 말씀을 붙잡고 사울이 버림을 받았는데, 하나님, 저희들은 끝까지 주님을 바라볼 수 있도록 도와주시고, 주님을 버리지 아니하고 주의 말씀을 최우선으로 생각하며 순종하는 것을 배우고, 순종이 제사보다 낫는 것을 우리가 깨닫게 해주시고, 우리의 삶을 다 주님의 영광을 위해서 바쳐가며 살아가는 주의 백성들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 주님, 오늘도 주의 백성과 함께 해주시고 끝까지 이 믿음을 지킬 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로